الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا بهذا الدين الحنيف القويم، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الملك القهار الرحيم الجبار ذو القوة والجبروت والكبرياء، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة أدخرها ليوم تتقلب فيه القلوب والأبصار. وأصلي وأسلم على خير البرية وأزكى البشرية ومعلم الإنسانية سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدي أبا القاسم، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا من أتيت إلى الحياة مبشرا وبعثت بالقرآن فينا هاديا وطلعت في الأقوام بدرا نيرا. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما حبت النسائم وما لاحت على الأيك الحمائم. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل ومراقبته في السر والإعلان،
فهي سبب قبول الأعمال. قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. عباد الله، فموضوع خطبتنا اليوم عن الاستقامة. يقول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فالاستقامة، فما هي الاستقامة يا عباد الله؟ فالاستقامة هي لزوم طاعة الله تعالى وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي بعبارة أخرى سلوك الصراط المستقيم، وهو الدين القيم من غير ميل عنه يمنة ولا يسرى. ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة، وترك المنهيات كلها الظاهرة والباطنة. فقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وأتباعه بالاستقامة فقال: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وجاء صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سائلا إياه فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فالاستقامة تكون في العقيدة، وتكون في العبادات، وتكون في المعاملات مع المسلمين وغيرهم. فالاستقامة في العقيدة أن يعبد المسلم ربه وحده لا شريك له، ويتجنب كل ما يضاد التوحيد، فيؤمن بالله إيمانا صادقا، ويتوكل عليه في جميع شؤون حياته، ويفوض أمره كلها إليه، ويؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن مقادير الأمور كلها بيد الله تعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Chers frères, chers sœurs en islam, je vous exhorte en commençant par moi-même la crainte d'Allah, car la crainte d'Allah c'est la cause de l'acceptation des actes que nous posons sur terre. Allah nous dit dans le Coran: Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah n'accepte que les actes des personnes pieuses. Face à Allah que nous soyons des pieux. Chers frères, chers sœurs, nous voulons parler aujourd'hui de la droiture. Qu'est-ce que c'est la droiture? Allah dit dans le Coran: ceux qui ont dit Allah est notre Seigneur, après avoir dit Allah est notre Seigneur, ils se sont tenus droits sur le chemin de l'islam. Cette droiture, c'est d'être en conformité avec Allah dans son adoration et de suivre les traces et les chemins de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et en un autre mot, la droiture, c'est d'emprunter le chemin droit de l'islam. Ce chemin que Allah nous agrée et Allah a tracé pour nous. Et ce chemin, emprunter ce chemin veut dire faire tout ce que Allah nous demande de faire, que ce soit en secret ou que ce soit divulgué, et de se douaner de tout ce que Allah nous interdit, que ce soit divulgué ou dissimulé. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam la droiture, lui et tous ceux qui l'ont suivi. Allah nous dit, il dit à son prophète: ô prophète, tiens-toi droit comme il t'a été ordonné par ton Seigneur, toi et tous ceux qui ont suivi ton chemin, et ne transgressez pas, car Allah subhanahu wa ta'ala voit ce que vous faites. Voici un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est venu voir le prophète. Il lui a posé une question. Il dit: ô prophète, je te demande de me dire en islam un mot
un mot à propos duquel je demanderai à personne en dehors de toi. Le prophète lui a dit, Kul amantu billahi summa istaqim. Dis, j'ai la foi en Allah, et ensuite, tiens-toi droit. Donc celui qui dit j'ai la foi en toi et il se tient droit, il emprunte le chemin de la droiture, cette personne aura réussi sa vie terrestre et sera parmi les favoris le jour du jugement dernier. Et cette droiture, ça se fait dans le dogme, dans le aqidah de l'homme, dans les ibadat, les adorations qu'on fait, et aussi dans le comportement envers les musulmans et envers les non-musulmans. La droiture dans le dogme, c'est que le musulman doit adorer Allah seul, un Dieu unique. Et il s'éloigne de tout ce qui peut être, ou tout ce qui peut l'amener au polythéisme. Tout ce qui peut anéantir son tawhid, il s'en éloigne. Il croit en Allah d'une croyance sincère venant de son cœur. Et il se confie à Allah dans tout ce qu'il fait. Et il croit en la destinée. Et il croit que ce qui lui arrive n'était pas fait pour le rater. Et ce qui le rate n'était pas fait pour l'atteindre. Car il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tout prédestiné. Comme Allah le dit, lorsque Allah veut de quelque chose, il lui dit tiens, et lui dit sois, et il en est. فالاستقامة في العبادة هي أداؤها على وجهها المأمور به من غير إفراط ولا تفريط واتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم قدوة في ذلك إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس وقال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي وحج بهم وقال خذوا عني مناسككم. La droiture se fait aussi dans les ibadats, dans les adorations qu'on fait, telles que la prière, le jeûne, la zakat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dirigé les prières avec ses compagnons. Et ensuite il leur a dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez tel que vous m'avez vu prier. Et il a fait le hajj avec eux. Il leur a dit Khudhu anni manasikakum. Prenez de moi votre manière d'adorer Allah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est notre réflexe. Tout ce qu'on doit faire dans la vie, dans l'adoration, on doit se référer au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'on pose comme action, est-ce que c'est conforme à la sunna du prophète alayhi wa sallam? Si c'est conforme, on le fait. Si ce n'est pas conforme, on le laisse. Le prophète alayhi wa sallam dit Man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Celui qui amène quelque chose de nouveau dans notre religion qui n'en fait pas partie, cette chose sera rejetée. أما الاستقامة في المعاملات فهي تشمل جميع تصرفات الحياة الداخلية والخارجية. فالرجل المستقيم في بيته هو الذي يراعي شؤون بيته كلها بادئا بلين الجانب مع زوجته واللطف بها والرحمة بها وإطعامها وكسوتها كما قال تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم وقال وعاشروهن بالمعروف. وفي حديث معاوية بن حيدة قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تكبه ولا تهجر إلا في البيت. والمرأة المستقيمة في البيت هي التي تحترم زوجها وتراعي شؤونها وتطيعه في غير معصية الله تعالى وتسلم له نفسها متى ما أراد وتعرف أن السلطان في البيت هو الرجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فالمرأة المستقيمة تعين الزوج على القيام بأمور الدين وتكون قرة عين لزوجها. ففي الحديث ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته وإن نظر إليها سرته. فالمرأة المستقيمة لا تتعالى على زوجها ولا تكلفه فوق وسعه. فرحم الله أياما كانت المرأة إذا خرج زوجها من البيت لطلب لقمة العيش
أمسكته بتلابيب ثوبه وقالت له يا فلان اتق الله فينا ولا تطعمنا حراما فإننا نصبر على نار الجوع ولا نصبر على نار الله يوم القيامة. Chers frères, chers sœurs, la droiture, c'est dans tout ce que nous faisons dans la vie, dans les comportements avec les gens. Et ce bon comportement commence à la maison. Chaque homme doit se tenir droit chez lui à la maison. L'homme droit à la maison, c'est celui qui s'occupe de sa maison. Commençant par son épouse, qui s'occupe de son épouse, qui a pitié d'elle, qui l'entretient comme il se doit, qui lui donne à manger, qui lui donne de quoi à se vêtir. Le prophète Allah nous dit, habitez avec vos épouses lorsque vous habitez. Habitez avec vos épouses lorsque vous habitez. Mais vous voyez, chers frères et chers sœurs, une fois qu'on essaie de détourner la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on essaie de mettre son esprit devant, chaque fois on est voué à l'échec. L'échec aujourd'hui de la vie sociale n'est que le fruit des plans que les gens ont tracés pour eux-mêmes, pour essayer d'avoir beaucoup d'argent. Je vais loger ma femme là, et moi-même je vais loger là, comme ça je vais avoir beaucoup d'argent. Et la conséquence c'est quoi? C'est la destruction des foyers. Allah nous dit, si vous n'avez les moyens que de louer un studio, Allah dit, selon vos possibilités, si vous n'avez les moyens que de louer un studio, votre femme doit vivre avec. Si vous avez les moyens aussi de louer une villa dans laquelle vous allez habiter, votre femme doit vivre avec vous. Mais une fois qu'on essaie de se séparer pour faire un plan, pour avoir de l'argent, le résultat, c'est le chaos et c'est la destruction. Et Allah nous dit, il dit, soyez indulgents avec les femmes. Cohabitez avec elles de la manière la plus bonne. Voici un des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, du nom de Muawiyah ibn Haïda, qui est venu dire au prophète, dis-moi, je veux savoir quel est le droit de l'épouse de l'un d'entre nous sur lui. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, quand tu as à manger, il faut donner à manger à ta femme. Quand tu manges, il faut donner à manger à ta femme. Quand tu t'habilles, il faut acheter de quoi à donner à ta femme pour s'habiller. Et ne frappe pas son visage, et ne la défigure pas, et ne l'abandonne que si ce n'est à la maison, chers frères et chers sœurs. Combien aujourd'hui sont les musulmans qui vont se retirer dans les cafés, dans les restaurants, manger takara boula samatou, avancez s'il vous plaît, takara boula samatou. Combien aujourd'hui sont les musulmans qui vont s'asseoir dans les cafés, qui passent tout le temps dans le café, en train de manger, en train de boire, pendant que madame est à la maison avec les enfants. Quelle éducation on va leur donner? C'est une éducation zéro. Donc le prophète nous dit, quand tu as mangé, quand tu as quelque chose à manger, donne à manger à ta femme. Quand tu t'habilles, il faut aussi habiller ta femme. Il ne faut pas frapper son visage, il ne faut pas la défigurer. Donc l'homme doit être debout, ça c'est la droiture de l'homme dans la maison. La femme aussi à la maison doit emprunter le chemin de la droiture. Elle doit savoir que son mari est l'homme qu'elle doit respecter le plus au monde. Qu'elle respecte son mari. Et que c'est elle la gouvernante de la maison. Elle doit obéir à son mari dans ce qui n'est pas la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle doit se donner à son mari à tout moment où son mari voudra d'elle. Elle doit savoir que le maître de la maison, c'est l'homme. Ça, c'est une faveur que Allah a fait à l'homme. C'est pas l'homme qui sera supérieur à la maison, mais c'est un don. C'est un don que Allah subhanahu wa ta'ala a fait à l'homme. C'est une grâce. Donc elle doit savoir que le maître de la maison, que le chef de la famille à la maison, que c'est l'homme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si je devais demander à un être de se prosterner pour un autre être, je demanderais à la femme de se prosterner pour son époux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle d'une grâce immense que Allah a faite à la femme. Mais cette grâce, la femme ne peut l'avoir tant qu'elle n'est pas obéissante à son mari. Une femme désobéissante ne peut pas avoir cette grâce.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, إذا صلت المرأة خمسها, si une femme accomplit ses 5 prières, وصامت شهرها, elle gêne le mois du Ramadan comme il se doit. وحفظت فرجها, et elle se protège. Elle se protège contre les autres hommes. Elle s'éloigne de tous les hommes qui ne sont pas, sauf son mari. Et وأطاعت بعلها, et elle obéit à son mari. فتحت لها أبواب الجنان الثمانية. Les 8 portes du paradis le jour du jugement dernier lui seront ouvertes. Et elle n'aura qu'à faire un choix. Si elle prie, elle jeûne, elle se préserve, elle préserve sa chasteté. Et ensuite, elle obéit à son mari à la maison. Les 8 portes du paradis lui seront ouvertes. Et elle n'aura qu'à faire un choix entre ces portes. Une femme droite, c'est une femme qui aide son mari à bien pratiquer la religion. Qui réveille son mari le matin, Salatul Fajr, lève-toi, tu vas prier. Une bonne femme, c'est la femme qui est la joie de vivre de son mari. C'est pourquoi Allah, en parlant des hommes du paradis, nous dit وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Les hommes du paradis sont les gens qui, sur terre, ils disent Allah, donne-nous des épouses et des progénitures qui seront pour nous la joie des yeux. Donc une femme musulmane doit être une femme, lorsque son mari la voit, son mari est heureux. Lorsqu'il rentre du travail avec un stress, lorsqu'il voit sa femme, tout son stress doit partir à cause de l'accueil chaleureux que sa femme doit lui réserver à la maison. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il dit un musulman, après la crainte d'Allah, le meilleur cadeau dont le musulman peut bénéficier après la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'avoir une bonne épouse. Une épouse qui, lorsqu'il lui dit de faire quelque chose, elle s'en exécute. Et lorsqu'il la regarde, il est content. La femme pieuse ou la femme droite n'est pas cette femme qui se gonfle devant son mari, qui se dit que c'est moi qui ai tous les droits. Non, c'est cette femme aussi qui ne demande pas à son mari de faire l'impossible pour elle. Parce que souvent, les femmes demandent trop. Lorsqu'il y a une cérémonie, elle doit porter un habit aujourd'hui. Demain, il y a une autre cérémonie, le monsieur doit acheter un autre habit. Après, il y a une autre cérémonie. Chaque cérémonie a son habit. Souvent, on demande trop à l'homme. Au temps de nos prédécesseurs, la femme était, lorsque son mari devait sortir le matin pour aller chercher de quoi à manger, elle l'attrapait par sa main. Elle dit, oh, tu sors, tu vas chercher à manger. Je te demande de craindre Allah. Il faut craindre Allah. Ne nous ramène pas de haram à la maison. On peut endurer la faim dans ce monde, mais le châtiment de Dieu, on ne peut pas pardonner. On ne peut pas endurer le châtiment d'Allah yawm al-qiyam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikr al-hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب اذكروا الله يستجيب لكم واستغفروه يغفر لكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. من ميادين الاستقامة في المعاملات الاستقامة في الأعمال سواء كنت أجيرا أو مستأجرا. فالمسلم المستأجر لا يظلم أجيره بأن يراكم عليه الأعمال فوق طاقته أو يوظفه فيما لم يتفق عليه أو يماطل في إعطائه حقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته. ذكر منهم ورجل استعجل أجيرا فاستوفى منه ولم يؤته أجره. فالمسلم يستقيم في جميع معاملاته من بيع وشراء ومجاورات وعمل وإيمان وحلم جرى. Chers frères et sœurs, la droiture c'est dans tous les chemins, surtout dans le comportement et dans les relations avec les autres. Le musulman doit se tenir droit
dans ses relations avec les autres, surtout dans le travail. Qu'il soit un employeur ou un employé, il doit être droit. Le musulman employeur ne doit pas faire de l'injustice à son employé en lui demandant de faire le surnaturel, en lui demandant de faire ce qui n'est pas de son pouvoir ou en le forçant de faire ce qui n'est pas dans le contrat. Il doit lui donner son salaire à temps convenu. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam qu'il faut donner aux travailleurs son dû avant que ses sueurs ne sèchent. Quelqu'un a travaillé pour toi, il a de la sueur. Avant que cette sueur ne sèche, il faut lui donner ce qui lui revient de toi. Et le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam que Allah dit, il y a 3 personnes et je suis leur adversaire le jour du jugement dernier. Donc vous voyez, si vous êtes l'adversaire de Dieu, vous devez savoir ce qui vous attend. Namroud, il s'est fait passer pour Dieu. Allah lui a envoyé un moustique pour le combattre, qui est rentré dans son nez et qui est allé s'installer au milieu de sa cervelle. Et la fin, vous connaissez tous. Donc Allah nous dit qu'il y a 3 personnes, 3 catégories de personnes, dont lui, il est l'adversaire le jour du jugement dernier. Parmi lesquels il a cité un homme qui embauche quelqu'un pour un travail. Et cette personne s'acquitte de son devoir et en retour, le patron ne lui donne pas son devoir. Donc ce patron, Allah est son adversaire le jour du jugement dernier. Ceux qui emploient les gens, arrêtez d'exploiter vos travailleurs. Ceux qui travaillent pour les gens aussi, faites votre travail comme il se doit. Voilà comment les musulmans doivent se comporter. Aujourd'hui, tout le monde veut exploiter ses travailleurs pour se faire beaucoup plus d'argent. Le travail que 3 personnes doivent faire, on essaie de prendre une seule personne, on le surcharge pour avoir beaucoup d'argent. Et celui qui travaille pour un patron, lui aussi fait la magouille, il veut voler pour se rendre riche. Voilà comment le monde va aujourd'hui et voilà pourquoi nous sommes dans des perpétuels problèmes, parce que le chemin de Dieu, on l'a laissé. Donc le musulman, dans la vente, il doit être droit. Dans l'achat, il doit être droit. Dans le voisinage, il doit être droit. Surtout quand ses voisins sont des non-musulmans. Pour qu'il soit un exemple pour cela, pour les ramener à l'islam. Quand vous êtes musulman, vous avez un bon comportement au sein des non-musulmans, vous les ramenez à l'islam. C'est pourquoi les savants disent que le musulman, c'est comme la pluie. Lorsque la pluie tombe quelque part, ça n'amène que la baraka. Ça n'amène que la baraka. Voilà comment le musulman doit être. Et alors, si on est droit dans notre aqidah, notre dogme, dans nos adorations, dans nos comportements, dans nos échanges avec les autres, quelle est notre récompense? Allah nous dit, Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhim al-malaika. Mata inda mawtihim. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. لماذا لا نخاف؟ لماذا لا نحزن؟ وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Ceux qui ont dit Allah est notre Seigneur. Et ensuite, ils ont emprunté le chemin de la droiture. تتنزل عليهم الملائكة. Pendant que la mort vient vers eux, voici des anges qui viennent les entourer. Et les anges leur disent Allah takhafu. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de l'endroit où vous allez. Voilà, tahzanu. Ne soyez pas affligés pour les enfants que vous laissez derrière vous. Allah vous a demandé d'être mu'minun, vous avez été. Allah vous a demandé de vous mettre sur le chemin de la droiture, vous l'avez fait. Donc, voilà votre récompense. Ayez la bonne nouvelle du paradis. Le paradis qui vous a été promis si vous êtes droit. Vous avez eu l'occasion de voler, de tricher, de faire tout ce que vous voulez. Vous avez laissé tout ça. Moi, je ne fais pas ça. Je prends le chemin de la droiture. Mon risque, ça va venir. Personne ne peut me l'empêcher. Ce que Allah a décidé pour toi, le monde entier va se mettre ensemble comme toi. Ils ne pourront pas mettre une barrière devant ton risque. Ça va venir. Et vous avez cru en ça. Donc, wa abshiru bil jannah. Et la bonne nouvelle du paradis, quand ce paradis, ça a été la promesse. Allah a dit, si tu fais ceci, voilà ce que je te donne.
Inna Allah la yukhlifu al-mi'ad. Donc toi tu as fait. Donc voilà, un retour. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Et la bonne nouvelle du paradis qui vous a été promis. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Et les anges leur disent, nous sommes vos alliés dans ce monde et dans l'au-delà. Et dans le paradis, vous aurez tout ce que vous désirez et vous aurez tout ce que vous demandez. Chers frères, chers sœurs, tenons-nous sur le chemin de la droiture. Si on est droit, on aura tout ce qu'on veut. Si les gens se tiennent droit sur le chemin d'Allah, Allah va nous abreuver d'une eau, une eau abondante et une eau qui sera bénéfique pour nous. Qu'Allah nous accorde la droiture dans ce monde, Inch'Allah. Chers frères et sœurs, pour terminer ce combat, nous avons une sœur qui a perdu sa sœur au Canada. Sa sœur, c'est une sœur musulmane, elle a été enterrée. Donc elle nous demande de faire des doigts pour sa sœur. C'est ça l'islam, quand quelqu'un meurt, on fait des doigts pour la personne. اللهم اغفر لها وارحمها اللهم اغفر لها وارحمها اللهم اغفر لها وارحمها اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واكرم نزلها وسلم دخلها اللهم اغسلها بالماء والثلج والبرد اللهم نقيها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم لا دار خيرا من دارها وعالم خيرا من اهلها وجوار خيرا من جوارها اللهم احسن منقلبها اللهم جازها بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم إن صاحبتنا قد نزلت بك وخلفت الدنيا على ظهرها وافتقرت إلى ما عندك اللهم ثبت عند المسألة منطقها اللهم ثبت عند المسألة منطقها اللهم ثبت عند المسألة منطقها ولا تبتليها في قبرها بما لا طاقة لها به وجهك بنبيها محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لحينا وميتنا وغائبنا وشاهدنا وذكرنا وانثانا وصغيرنا وكبيرنا انك تعلم قلبنا ومثوانا وانت على كل شيء قدير اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم لا تحرمنا اجرها ولا تفتنا بعدها اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان اللهم لا تدع في قلوبنا غير الذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم اغفر لجميع المسلمين الاحياء منهم والاموات انك مجيب الدعوات ورافع الدرجات انك على كل شيء قدير اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم احينا مسلمين وامتنا مؤمنين واحشرنا في زمرة النبيين وتحت لواء سيد المرسلين اللهم أوردنا حظا اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة لا نزمع بعد أبدا يا رب العالمين اللهم أنت أعلم بحوائجنا فقدها اللهم أنت أعلم بحوائجنا فقدها اللهم أنت أعلم بحوائجنا فقدها اللهم اشف بقدرتك أمراضنا وارحم برحمتك أمواتنا وأصلح فساد قلوبنا اللهم أصلح أزواجنا اللهم أصلح أزواجنا وأصلح أولادنا واجعلهم قرة أعين لنا يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في النبيين وصل على سيدنا محمد في المرسلين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وعليكم السلام.